إن مع العسر يسرا
وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوا على محمد السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ خدا کی خدمت میں نور دیکھنے کی مبارکباد عرض کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں مطلب کہ بغیر ذکر علی ذکر مصطفیٰ کیسا، بغیر ذکر علی ذکر مصطفیٰ کیسا، بتاؤ پھول سے خوشبو کا فاصلہ کیسا، بغیر ذکر علی ذکر مصطفیٰ کیسا، بتاؤ پھول سے خوشبو کا فاصلہ کیسا، ہوا کی ضد پا چراغوں کا قافلہ کیسا، ہوا کی ضد پا چراغوں کا قافلہ کیسا، بنام کرب و بلا ہے یہ حوصلہ کیسا، بنام کرب و بلا ہے یہ حوصلہ کیسا، ہوا کی ضد پا چراغوں کا قافلہ کیسا، بنام کرب و بلا ہے یہ حوصلہ کیسا، کرو بطول کے دشمن پر لعنتیں کھل کر، نبی کی بیٹی کے قاتل سے فیصلہ کیسا، بطول کے دشمن پر لعنتیں کھل کر، نبی کی بیٹی کے قاتل سے فیصلہ کیسا، ردائیں طاق میں سیدانیوں کی رکھی ہیں، ردائیں طاق میں سیدانیوں کی رکھی ہیں، زمانہ آج ہوا ہے یہ بے حیا کیسا، زمانہ آج ہوا ہے یہ بے حیا کیسا، دکھائی دیتا ہے لفظوں کا ڈھیر کاغذ پر، دکھائی دیتا ہے لفظوں کا ڈھیر کاغذ پر، جو کربلا سے الگ ہے وہ مرثیہ کیسا، جو کربلا سے الگ ہے وہ مرثیہ کیسا۔ یہ حضرات اتنی اشعار کے ساتھ میں گزارش گزاروں گا مولانا حیدر صاحب کی بارگاہ علی حیدر صاحب کی جلسے کے بارگاہ امام میں آئیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کا آواز بلند صلوات سے کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یا علی کہہ کے جو شولوں پہ چڑھا کرتے ہیں، یا علی کہہ کے جو شولوں پہ چڑھا کرتے ہیں، خود نبی ان کے لیے روز دعا کرتے ہیں۔ یا علی کہہ کے جو شولوں پہ چڑھا کرتے ہیں، خود نبی ان کے لیے روز دعا کرتے ہیں، تو کون کہتا ہے کہ معصوم ہے مردہ لوگوں، قتل ہو کر بھی یہ قرآن پڑھا کرتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ معصوم ہے مردہ لوگوں، قتل ہو کر بھی یہ قرآن پڑھا کرتے ہیں؟ تو کہا فکر سے ملک نے چلو حسنین کے گھر، بالوں پر ان کے وسیلے سے ملا کرتے ہیں۔ کہا فکر سے ملک نے چلو حسنین کے گھر، بالوں پر ان کے وسیلے سے ملا کرتے ہیں، تو تیغ سے اور نہ تلوار سے ڈر لگتا ہے، تیغ سے اور نہ تلوار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، تیغ سے اور نہ تلوار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کے کردار سے ڈر لگتا ہے، تو ظلم کو آج بھی اصغر کے تبسم کی قسم مسکراتے ہوئے ہر بار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو آج بھی اصغر کے تبسم کی قسم مسکراتے ہوئے ہر بار سے ڈر لگتا ہے، تو تار کے نام سے ڈرتا ہے زمانہ، لیکن تار کو میثم تمار سے ڈر لگتا ہے، تار کے نام سے ڈرتا ہے زمانہ، لیکن
دار کو میسم تمار زیادہ لگتا ہے تو جب سے عباس نے مارا ہے تماچا منہ پر اب بھی پانی کو علمدار زیادہ لگتا ہے. صلوات پڑھے بابا. حضرات احترام مولانا علی حیدر صاحب جو بارگاہ امام نے نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے. میں مولانا بابر صاحب کا استقبال ان چار مصروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے، جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے وہ مشکلوں میں تبسم سے کام لیتا ہے. جو دل سے جعفر صادق کا نام لیتا ہے وہ مشکلوں میں تبسم سے کام لیتا ہے. مجھے زمین پر گرنے کبھی نہیں دیتا، میرا امام میرا ہاتھ تھام لیتا ہے، میرا امام میرا ہاتھ تھام لیتا ہے. آئیے حضرات مصروں کے ساتھ میں گزر مولانا بابر صاحب خلاصے کے بعد امام میں آئے اور نذرانِ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات ان کے استقبال آواز بلند صلوات سے خوش ہوں. کہ یہ فخر انبیاء ہے، یہ اصل اصول ہے. یہ فخر انبیاء ہے، یہ اصل اصول ہے. مصداق ما محمد اللہ رسول ہے. یہ فخر انبیاء ہے، یہ اصل اصول ہے. مصداق ما محمد اللہ رسول ہے. اور خوشبو ہے اس میں سارے نبیوں کے خلق کی. خوشبو ہے اس میں سارے نبیوں کے خلق کی، جو آمنہ کی گود میں عصمت کا پھول ہے. خوشبو ہے اس میں سارے نبیوں کے خلق کی، جو آمنہ کی گود میں عصمت کا پھول ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. ستارے اپنے مقدر پہ جگمگائے ہیں. مسئلہ دیکھیں، ستارے اپنے مقدر پہ جگمگائے ہیں، ہمیں بھی روشنی دینے رسول آئے ہیں. ستارے اپنے مقدر پہ جگمگائے ہیں، ہمیں بھی روشنی دینے رسول آئے ہیں. اور حسین مجھ سے ہے اور میں نبی حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے اور میں نبی حسین سے ہوں. رسول سارے زمانے کو یہ بتائے ہیں. حدیث کا مکمل ترجمہ آنے والے 2 مصروں میں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں نبی حسین سے ہوں. رسول سارے زمانے کو یہ بتائے ہیں اور نبی کے آنے پہ خوشیاں انہی کی ہوں گی قبول. نبی کے آنے پہ خوشیاں انہی کی ہوں گی قبول، جو 2 مہینے نواسے کا غم منائے ہیں. نبی کے آنے پہ میلاد ان کے ہوں گے قبول، جو 2 مہینے نواسے کا غم منائے ہیں، جو 2 مہینے نواسے کا غم منائے ہیں. اور غم حسین کا پرچم تو ہو گیا بدعت، غم حسین کا پرچم تو ہو گیا بدعت، مگر نبی کی خوشی کا علم اٹھائے ہیں، مگر نبی کی خوشی کا علم اٹھائے ہیں. اور ہمارا رہنما بطور خاص دیکھیں، محرم کے بعد جو خوشی ہم مناتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ غم حسین. ہمارا رہنما سجاد کا تبسم ہے، ہمارا رہنما سجاد کا تبسم ہے. جو باتیں کرب و بلا ہم بھی مسکرائے ہیں. ہمارا رہنما سجاد کا تبسم ہے. جو باتیں کرب و بلا ہم بھی مسکرائے ہیں. جو باتیں کرب و بلا فکر انسان کوئی حد نہیں چھپائی ہے. فکر انسان کوئی حد نہیں چھپائی ہے. مدح احمد کے سمندر کی وہ گہرائی ہے. فکر انسان کوئی حد نہیں چھپائی ہے. مدح احمد کے سمندر کی وہ گہرائی ہے. ہم تو کیا حضرت جبریل کے پر جل جائیں، ہم تو کیا حضرت جبریل کے پر جل جائیں. یا نبی آپ کی عظمت کی وہ اونچائی ہے، یا نبی آپ کی عظمت کی وہ اونچائی ہے. اور جس جگہ نوری فرشتے بھی نہیں جا پائے، رب نے احمد کی سواری وہاں بلوائی ہے. رب نے احمد کی سواری وہاں بلوائی ہے. اور اب کا بطور خاص دیکھیں آیت کی تفسیر کے ذیل میں کہ آپ کا لفظ
बताता है खुदा ने मेराज। अब्द का लफ्ज बताता है खुदा ने मेराज। रूह को जिस्म को एक साथ ही करवाई है, रूह को जिस्म को एक साथ ही करवाई है। और जिक्र अहमद के लिए जिक्र अली लाजिम है, जिक्र अहमद के लिए जिक्र अली लाजिम है। ये हकीकत हमें कुरान ने बतलाई है, ये हकीकत हमें कुरान ने बतलाई है, ये हकीकत हमें कुरान ने बतलाई है। और हमको बतलाई ये अल्लाह ने सारी दुनिया, हमको बतलाई ये अल्लाह ने सारी दुनिया। किसकी मेराज के सत्ते में ये ठहराई है, किसकी मेराज के सत्ते में ये ठहराई है। गर्म बिस्तर भी था हिलती रही जंजीरें भी, गर्म बिस्तर भी था हिलती रही जंजीरें भी। वक्त ठहरा था इसी बात में सच्चाई है, वक्त ठहरा था इसी बात में सच्चाई है। बस अभी चांद पे, बस अभी चांद पे इंसान के पहुंचे हैं कदम, बस अभी चांद पे इंसान के पहुंचे हैं कदम। और इसी बात पे दुनिया है कि इतराई है, और इसी बात पे दुनिया है कि इतराई है। चांद तारों से बहुत दूर चलो अर्श तलक, चांद तारों से बहुत दूर चलो अर्श तलक। अक्ले इंसान जहां जाने से घबराई है, अक्ले इंसान जहां जाने से घबराई है। मुसलसल 2-3 शेर बस कि अक्ले इंसान जहां जाने से घबराई है। उस जगह अहमद मुख्तार की नालैन है अब, उस जगह अहमद मुख्तार की नालैन है अब। जिस जगह कुव्वते जिब्रील भी थर्राई है, जिस जगह कुव्वते जिब्रील भी थर्राई है। जो भी शब्बीर के आशिक हैं यहाँ पर बाबर, हाँ वही कौम मोहम्मद की भी शहदाई है, हाँ वही कौम मोहम्मद की भी शहदाई है। सलावत पढ़े हज़रात मौलाना बाबर साहब की बारगाह इमाम ने नजराने हकीकत पेश कर रहे थे। मैं मौलाना इमाम साहब का इस्तकबाल के 4 मिसरों के साथ करता हूँ कि अजीब नूर की बारिश है फर्श महफिल पर, अजीब नूर की बारिश है फर्श महफिल पर। तमाम चेहरे नजर बेनज़ीर आते हैं, अजीब नूर की बारिश है फर्श महफिल पर। तमाम चेहरे नजर बेनज़ीर आते हैं। मेरी जबान से मदहे रसूल सुनने को हटो बचो के जनाबे अमीर आते हैं, हटो बचो के जनाबे अमीर आते हैं। आइए हज़रात इन मिसरों के साथ में गुज़ारिश मौलाना इनाम साहब से के बारगाह इमाम में आए और पेश करें। आप हज़रात उनका इस्तकबाल बावाज़ बुलंद सलावत से करें। आगे भी मैं कोशिश करता हूँ और 4 मिसरे से अपनी इबादत का आगाज़ करता हूँ कि सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कि जिक्रे नबी का लेने उजाला जमीन पर, जिक्रे नबी का लेने उजाला जमीन पर। अर्शे बरी से आया फरिश्ता जमीन पर, जिक्रे नबी का लेने उजाला जमीन पर। अर्शे बरी से आया फरिश्ता जमीन पर। जिसमें नबी से आगे न कोई भी शय बढ़े, रखा नहीं है इसलिए साया जमीन पर। जिसमें नबी से आगे न कोई भी शय बढ़े, रखा नहीं है इसलिए साया जमीन पर। और अकबर का हुस्न देख के यूसुफ के सामने, अकबर का हुस्न देख के यूसुफ के सामने चकरा के गिर न जाए जुलेखा जमीन पर। अकबर का हुस्न देख के यूसुफ के सामने चकरा के गिर न जाए जुलेखा जमीन पर। एक नारे सलवात दीजिए मोहम्मद वाले। एक मतलब और जो नशा राधे करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि कैद रखो कि रखो बरसरे नेज़ा हमको, कैद रखो कि रखो बरसरे नेज़ा हमको।
قید رکھو کہ رکھو برسرے نیزا ہم کو حق بیانی سے مکرنا نہیں آتا ہم کو قید رکھو کہ رکھو برسرے نیزا ہم کو حق بیانی سے مکرنا نہیں آتا ہم کو سن کے قدموں کی صدا بن گیا دیوار میں در سن کے قدموں کی صدا بن گیا دیوار میں در خوب پہچانتا ہے خانہ کعبہ ہم کو خوب پہچانتا ہے خانہ کعبہ ہم کو سن کے قدموں کی صدا بن گیا دیوار میں در خوب پہچانتا ہے خانہ کعبہ ہم کو لب ہلا دے تو اٹھا لائے گا خیمے میں فرات لب ہلا دے تو اٹھا لائے گا خیمے میں فرات لب ہلا دے تو اٹھا لائے گا خیمے میں فرات اپنے عباس پر ہے اتنا بھروسہ ہم کو لب ہلا دے تو اٹھا لائے گا خیمے میں فرات اپنے عباس پر ہے اتنا بھروسہ ہم کو اپنے عباس پر ہے اتنا بھروسہ ہم کو پیراہن خلد کا آدم سے اتروایا مگر پیراہن خلد کا آدم سے اتروایا مگر پیراہن خلد کا اللہ نے بھیجا ہم کو پیراہن خلد کا اللہ نے بھیجا ہم کو ہم سے کرتے ہو محبت تو عمل بھی کرنا ہم سے کرتے ہو محبت تو عمل بھی کرنا زیب دیتا نہیں ہے شور شرابہ ہم کو زیب دیتا نہیں محمد وآل محمد آگے رہیے آپ حضرات دودھ پڑھتے ہوئے صلوات محمد وآل حضرات کے جناب مولانا امام صاحب کے بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اس سے پہلے کہ میں حجت الاسلام والمرسلین مولانا نور محمد صاحب تجربہ کو میں دعوت ان کے لیے آواز دوں میں ان کا استقبال ایک مسئلہ اور چند اشعار پڑھ کر کرنا چاہتا ہوں کہ آبلہ پائی کا اعجاز دکھانا ہے مجھے آبلہ پائی کا اعجاز دکھانا ہے مجھے سخت راہوں کو بھی ہموار بنانا ہے مجھے آبلہ پائی کا اعجاز دکھانا ہے مجھے سخت راہوں کو بھی ہموار بنانا ہے مجھے لکھ کے خط ابن مظاہر کو بلانا ہے مجھے لکھ کے خط ابن مظاہر کو بلانا ہے مجھے دوستی کیا ہے زمانے کو بتانا ہے مجھے دوستی کیا ہے زمانے کو بتانا ہے مجھے آرزو تو ہے بہت کرب و بلا جانے کی یہ تمنا ہی نہیں لوٹ کے آنا ہے مجھے آرزو تو ہے بہت کرب و بلا جانے کی یہ تمنا ہی نہیں لوٹ کے آنا ہے مجھے تشنہ لب تشنہ دہن تشنہ جگر یاد رہے آب دریا تجھے نظروں سے گرانا ہے مجھے تشنہ لب تشنہ دہن تشنہ جگر یاد رہے آب دریا تجھے نظروں سے گرانا ہے مجھے یہ شعر بطور خارج کرتا ہوں کہ حج کو عمرے سے یہی کہہ کے بدل آئے حسین صرف کعبہ نہیں اسلام بچانا ہے مجھے حج کو عمرے سے یہی کہہ کے بدل آئے حسین صرف کعبہ نہیں اسلام بچانا ہے مجھے دو کٹے ہاتھ جہاں کٹ کے گرے تھے سبحان جا کے اس خاک کو آنکھوں سے لگانا ہے مجھے جا کے اس خاک کو آنکھوں سے لگانا ہے مجھے آئیے حضرات انہی اشعار کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر آگے بڑھتا ہوں یہاں مولانا حجت الاسلام والمسلمین نور محمد صاحب صاحب کی خدمت میں کہ وہ بارگاہ امام میں آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں آپ حضرات ان کا استقبال آواز بلند سے آواز سے کریں
آج اس بزرگوار کی ولادت کی تاریخ ہے حضرت سید المرسلین خاتم النبیین امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ ان کی ذات سے رونما ہونے والے معجزات کی شراکت رکھتے ہوئے تمام بڑے بڑے لیکن بالخصوص ان کی آج مناسبت دوسری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی ہے، لہٰذا میں پہلے معصوم جناب سید المرسلین کے معجزات کو چھٹے معصوم امام جعفر چھٹے امام آٹھویں معصوم چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابقت دیتے ہوئے مشابہت کا تذکرہ کرنے چاہتا ہوں۔ ہم آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ رسول اسلام کے اشتہار مبارک سے جب آپ چاہتے تھے کسی کو سنگار کر دیا کرتے تھے، اور بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ تشریف لاتے تھے جبرا صلوات اللہ علیہ میں، اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان 10 گوشت مبارک وہ ڈال دیا کرتے تھے، اور بچہ امام حسین علیہ السلام کئی دن کے لیے سے وہ سلاد ہو جایا کرتے تھے۔ اگرچہ اس روایت کا قبول کرنا بظاہر معجزے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، مگر یہ جو روایت میں ذکر ہوا ہے کہ نہ امام حسین علیہ السلام نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے نہ کسی خاتون سے دودھ بھی نہیں دیا ہے، یہ روایت بالکل درست نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے، مگر پیغمبر اسلام کا اشتہار مبارک سے امام حسین علیہ السلام کو کبھی کبھی سیر کرنا، سیراب کرنا درست ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، مگر اصحاب نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس روایت میں جو بات سامنے کھل کر کے آتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے جہاں بہت قدرت اور توانائی عطا فرمائی تھی، ان توانائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ انگشت مبارک رسول اسلام سے لوگ سیر و سیراب ہو جایا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے، مگر یہاں پہ تھوڑا سا تبدیلی ہے۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، صحرا سے گزر رہے تھے، یقیناً سفر کے لیے زاد و گوشہ ساتھ میں ہوا کرتا ہے، مگر ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں پر اتفاق ایسا ہوا کہ پانی ختم ہو گیا، کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ ایک صحابی راستہ چلتے چلتے اس قدر جاں ہوا کہ قریب تھا کہ وہ گر جاتا۔ ایک لاش ابھی 2.5 مہینہ پہلے پتہ چلی ہے، وہاں سے ایران سے زائرین چلے تھے اور ایک جوان اس کے پاس پانی بالکل نہیں بچا، بھتیجا ساتھی کو پہنچ گیا، وہ تشنت کا مطلب ملا، اور پھر اس کے بعد اس کی 2.5 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد لاش کافی غریب حالت میں آئی اور دفنیا ہونے والی۔ توجہ چاہتا ہوں، امام کے ساتھ ہے، صحابی امام کا بے پناہ جاں ہے کہ آخر اب کہاں سے پانی آئے، صحرا کا سفر ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام
जो हमराह थे, अपने असा को आपने उठाया और उसके दहन में डाल दिया। और जैसे ही उस सहाबी के दहन में आपने असा के सिरे को मुंह में डाला, जैसे लगता था कि असा के सिरे से चश्मा जारी हो गया हो, उस वक्त तक इमाम उसके दहन में लगाए रहे जब तक कि वो सैरो सैराब नहीं हो गया। देखा आपने वहाँ पैगंबर अपनी अंगुष्ठाए मुबारक को इस्तेमाल कर रहे थे। वारिसे पैगंबर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने असा के जरिए से सैराब कर दी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब जंगों में जाया करते थे, पैगंबर इस्लाम ने खुद इरशाद फरमाया है, ये न समझना अली इब्न अबी तालिब तन्हा मैदान में जा रहे हैं, नहीं, दाहिनी तरफ जिब्राइल, बाईं तरफ मीकाईल भी हुआ करते हैं। मैं यहाँ पर मुनासिबत से, खुशी की मुनासिबत से कहना चाहता हूँ, लेकिन ये दोनों फरिश्ते साथ में होते थे, पास नहीं भटकते थे, करीब नहीं आते थे। अभी बाबर साहब ने इशारा किया जिब्राइल के पर की तरफ। अजीज़ान मोहतरम, ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के सरदार फरिश्ते साथ ज़रूर होते थे, लेकिन जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफर जिन और दीगर मदद करने वाले फरिश्तों से ये कह दिया था कि तुम्हें ये देख नहीं सकते, तुम इनके ऊपर हमलावर होगे तो ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से रसूल इस्लाम में भी, इसी तरह से दूसरी जगह पे भी फरिश्तों को और जिन्नात को मना किया गया है। ऐसे ही अगर जिब्राइल, अगर मीकाईल अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के साथ जंग में जाते और इमाम की तलवार से लोग न मारे जाते बल्कि जिब्राइल और मीकाईल के जरिए मारे जाते, तो यकीनन वही इश्काल पैदा होता जो इमाम हुसैन इस्लाम ने मना किया है। जिब्राइल साथ जरूर होते थे, तलवार नहीं चलाते थे, मीकाईल साथ जरूर होते थे, तलवार नहीं चलाते थे। अरे अमीरुल मोमिनीन इस्लाम को क्या जरूरत है जिब्राइल और मीकाईल की? ये अगर चाहे जाए तो लम्हे भर में पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, लेकिन इनका साथ होता था, ये दोनों साथ जाते थे मगर करीब नहीं आते थे। ये हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कि जैसा कि रसूल इस्लाम ने बयान फरमाया, दोनों साथ हुआ करते थे। इस तरह की कैफियत हमें एक और जगह नजर आई, मगर इस कैफियत के बयान से पहले अभी आपके सामने आयत की तरफ इशारा किया गया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इला आखिर। वहाँ पर तफसीर में ये बयान किया गया है कि पैगंबर इस्लाम जिब्राइल के साथ गए थे, मगर जिब्राइल के ऊपर सवार नहीं थे, उनके लिए अलग से एक सवारी आई थी जिसकी कैफियत भी हमारे मासूमीन ने भी बयान की है, मुखालिफिन ने भी अपनी किताबों में तज़किरा किया है। बुराक नाम की सवारी जिसकी शक्ल और सूरत बहुत अजीब व गरीब बयान किए गए, आप हज़रात जानते हैं। जिब्राइल का साथ ज़रूर था, पता कैसे चला? इसलिए कि जब सिदरतुल मुंतहा के करीब पहुँचे हैं तो जनाब जिब्राइल ये कह करके हट गए, लौ तनौ तो अनमुलातन लहतरक, तो अब अगर मैं इसे अपनी उंगली के एक कोण के बराबर भी आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। मैं मासूम नूरी मखलूक, मगर मैं नूरी मखलूक भी जल जाऊंगा। इससे आगे हद इस्मत चाहरदा मासूमीन की है। जिब्रील जैसे मासूमीन का भी गुजर वहाँ पे नहीं है, वो भी मासूम है, वो भी नूरी मखलूक है। अजीज़ान मोहतरम, जिब्राइल वो हैं कि जो साथ थे रसूल इस्लाम के, मगर रसूल इस्लाम के ऊपर सवार नहीं थे। उबैस बिन इब्राहिम नाम के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते हैं कि इमाम के हमरा था, मैं इमाम के साथ था। चंद और भी असहाब मौजूद थे कि हम अभी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, मौला हमारे साथ हैं। यकायक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हमारी बस्ती से यकायक जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हमारी नजरों से ओझल हो गए और थोड़ी देर के बाद
जब आप हाजिर हुए तो आपके हाथ में एक गुच्छा तरो ताज़ा खजूर का था, लेकिन खजूर की कैफियत ऐसी थी, लग रहा था कि ये किसी दुनिया के दरख्त का खजूर नहीं है। हमने पलट करके पूछ लिया, मौला आप कहाँ गए थे और इतनी जल्दी वापस भी आ गए, और आपके हाथ में ये खजूर कहाँ से है, कैसा है? तो एक मर्तबा जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वज़अतु रिजलियल युमना अला जिब्राइल वल युसरा अला मीकाईल। मैं तुम्हारे दरमियान जरूर था, मगर मुझे अल्लाह ने ये पावर दिया है कि मैंने जिब्राइल के दाहिने कांधे पर, मीकाईल के बाएं कांधे पर अपने कदमों को जमाया और उनके साथ मैं गया था। कहाँ गया था? इमाम फरमाते हैं, मैं अभी अपने जद्दे नामदार हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने दूसरे जद्दे नामदार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा से, हसनैन अलैहिस्सलाम से, और अपने बाबा और दादा की मुलाकात करके आ रहा हूँ। मैं जन्नत से अपने आबा व अजदाद की मुलाकात करके आ रहा हूँ, और ये जो खोशा और ये जो गुच्छा तुम खजूर का देख रहे हो, ये किसी दुनिया के दरख्त के खजूर नहीं है, बल्कि हय्यौनी बेहाजा ली वलेशियती, मेरे आबा व अजदाद ने इस खजूर को मुझे दिया, मेरे चाहने वालों के लिए दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि थोड़ा आगे आ गए। इमाम का सहाबी है, इमाम से इमाम की शनाख्त के बारे में अलामत चाहता है। हम आप अकायद की किताबों में पढ़ते रहते हैं कि इमाम की मार्फत के बहुत से अलाइम जिक्र किए गए हैं, और इमाम के अंदर किन किन शर्तों का पाया जाना चाहिए, बराबर इल्मी बहस में और आप गुजरात की भाषा में जिक्र करते रहते हैं। लेकिन इमाम की सबसे आसान तरीन पहचान, जिसे अवामुन्नास खास तौर से, और खवास भी, लेकिन अवामुन्नास खास तौर से जल्दी से इमाम की शनाख्त पैदा कर लें, वो कौन सी अलामत है? वो है अलामत मोजज़ा, इज़हार मोजज़ा। अगर कोई इमाम है, खारिकुल आदा चीज़ मोजज़ा दिखा दे तो खवास तो मुतासिर होते ही हैं, अवाम बहुत जल्दी मुतासिर हो जाती है और सामने वाले को समझ लेती है कि हाँ ये इमाम मासूम है या नहीं। यानी आसान तरीन मारिफत का तरीका इमाम मासूम का मोजज़ा है, इज़हार मोजज़ा। मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुख्तलिफ लोग खासुल खास असहाब भी पूछते थे, पता करना चाहते थे, जानना चाहते थे, मौला हम आपके सामने हैं, हम आपको जानते हैं कि आप इमाम हैं, लेकिन अगर अवाम में जाएं, लोगों के दरमियान जाएं, तो कैसे पता चलेगा, कैसे हमने आशना करेंगे कि फलां साहब इमाम हैं? तो इमाम ने वही बयान किया कि मोजज़ात हमारे नक़ल करो, उन मोजज़ात के ज़रिए उनको शनाख्त हो जाएगी, और जो भी इद्दिआए इमामत करेगा, जब उसके यहाँ किसी किस्म का खारिकुल आदा कोई मोजज़ाती चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो उसका पोल खुल जाएगा। इमाम से सहाबी पूछता है, इबारत ये है, बिअय्यि शैइन यअरिफुल अब्दु इमामहु, किस चीज़ के ज़रिए से कोई बंदा अपने इमाम की शनाख्त करेगा? तो अगर इमाम सामने मौजूद है तो उसके मोजज़ात के ज़रिए से इंसान अंदाज़ा कर लेगा, या सवालात के ज़रिए सवालात बेहतरीन और मुबहम सवाल भी करके इमाम से जवाब हासिल करके इमाम की इमामत से आशना और उसके ऊपर ईमान और अक़ीदा रख सकता है। लेकिन मैंने कहा बेहतरीन तरीका, आसान तरीन तरीका, जिसके ज़रिए से कम अवामुन्नास
इमाम की इमामत की शनाख्त पैदा कर सकते हैं, वो इजहार मुअजिज़ा है। जब इस सहाबी ने पूछा, मौला ये बतलाइए कि कैसे इमाम को कोई बंदा जो इमाम की मसलन मौजूदगी में उसे कैसे शनाख्त कर सकता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दस्त मुबारक रसूल इस्लाम के ऊपर संगरेज़े आकर के तस्बीह व तहलील खुदाबंदी किया करते थे। बहुत से मुअजिज़ात रसूल इस्लाम से ज़ाहिर हुए। इमाम से जब ये सवाल किया गया तो एक मरतबा इमाम ने अपने दोनों हाथ फैलाए, एक हाथ को दीवार के ऊपर, जो पहलू में दीवार थी उसके ऊपर रख दिया, दूसरे हाथ को वहाँ जो एक सुकून था, खजूर का दरख्त कटा हुआ धरन के तौर पर, सुकून के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। इमाम ने एक हाथ दीवार के ऊपर रखा, दूसरा हाथ उस सुकून के ऊपर रखा और इमाम ने कहा, मैं यस्नउ कज़ालिक, जो इस तरह से अंजाम देने वो इमाम है। हुआ क्या था, जैसे ही इमाम ने दीवार के ऊपर हाथ रखा, फ़ैज़ल हायतु ज़हाबुन, जैसे ही इमाम का दस्ते मुबारक उस दीवार पे पहुंचा, वो पूरी की पूरी दीवार सोने में तब्दील हो गई। और सुतून के ऊपर जैसे ही इमाम का हाथ पड़ा, वो जो खजूर की लकड़ी थी उसके ऊपर दस्ते मुबारक पड़ा, तो फिर वो लकड़ी नहीं रह गई, दरख्त में तब्दील हुआ, वबरक़त, और फौरन उसके अंदर पत्ते भी निकल आए, फल भी निकल आए। सलात पे मोहम्मद। इमाम मासूम की एक पहचान जो बराबर आप सुनते रहते हैं, ऐसे तो पूरी कायनात के ऊपर अख्तियार है इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम का। अभी मैंने जल्दी ही कलाम नक़ल किया है, फरमाते हैं युतीउना कुल्लु शै, हर चीज़ हमारी मोती है, अलबत्ता बाज़ इंसानों को छोड़ करके। रवायात में बाज़ जगह इस्तिस्ना किया गया, बट इस रवायत में, दूसरी रवायत में इस्तिस्ना किया गया है कि कायनात की हर चीज़ हमारी ताबे है, आसमान ज़मीन सब कुछ हमारे ताबे हैं। वही इमाम, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के लिए मैं जिक्र करूँगा। ताबे होना और फिर अपने इलाही कुदरत के ज़रिए से किसी मकाम पर पहुँच जाना। हज़रत आसिफ इब्न बरखिया ने चश्मे ज़दन से पहले तख्त बिल्कीस को मंगा लिया था। यह उनका हुनर था, क्योंकि इल्म मिनल किताब के वारिस थे। मगर अइम्मा ताहिरीन को खुदावंद मुताल ने इमाम मुबीन, किताब मुबीन का कुल शय का इल्म अता किया है। सारी कायनात पर मुहीत इनका इल्म है। बस लंबा न करूँ इस गुफ्तगू को, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक सहाबी लैस बिन कैस या लैस बिन इब्राहिम नाम का इमाम के साथ है। रास्ता चल रहा है कि इतने में उसने महसूस किया, चल तो रहा था मैं मदीने की गलियों में, लेकिन ये मदीने की गलियां नहीं है। ऐसा महसूस किया कि मैं तो मदीने की गलियों में इमाम के साथ था, ये क्या हो गया है, सारी गलियां नाआशना हैं। अब जो मुतवज्जे हुआ, उसने दिक्कत की तो उसे एहसास हुआ मैं मदीने में था ज़रूर, मगर अब मैं मदीने में नहीं हूँ, कूफे की गलियों में चल रहा हूँ। कूफे की गलियां हैं। और उसके बाद चलते चलते उसने एहसास किया सामने नहर आ गई है, इमाम के साथ है, इमाम के साथ चल रहा है। मदीने की गलियों में था मगर कूफे की गलियों में चलता हुआ नजर आया। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखता है कि इमाम आगे बढ़ रहे हैं। वयमशी अलल माए, दजरा फुरात करीब आ गई है और उसके ऊपर इमाम ऐसे चल रहे हैं जैसे कि रास्ता जमीन के ऊपर चल रहे हों, पानी के ऊपर चल रहे थे। कुछ देर चलने के बाद अब इमाम खिदमत जद्द बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन में पहुँचे या नहीं पहुँचे, बहरहाल वो सहाबी नक़ल कर रहा है। कुछ देर तक हम रास्ता कूफे की गलियों का तय करते रहे।
پانی کا سفر کیا اور پھر اس کے بعد جب میں دوبارہ متوجہ ہوا تو کیا دیکھا، جہاں مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا وہی چل رہا ہوں، جہاں میں مدینے کی گلیوں میں چل رہا تھا وہی چل رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہی شخص بیان کرتا ہے، قسم کھا کر کے کہتا ہے، واللہ لم ینقص من اللیل شیء، ہم نے کوفہ میں بہت دیر گزاری تھی، بہت دیر تک راستہ طے کیا تھا، مگر جب ہم واپس مدینے میں اپنی اسی جگہ پہ پہنچے جہاں سے میں نے احساس کیا تھا کہ اب میں مدینے میں نہیں ہوں، تو رات کا ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھا تھا، رات کا ایک لمحہ بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح کر دیا، میں اپنے جد نامدار رسول اسلام کا وارث ہوں کہ جو اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کی منزلوں کو طے کر کے آئے۔ اور ابھی آپ نے بابر صاحب سے سنا، زنجیر تر جیسے ہی ہلتی رہی، وضو کا پانی جہاں تک پہنچا تھا وہیں تک پہنچا تھا، بستر ویسے ہی گرم رہا۔ یہ کیفیت امام نے بیان کر کے واضح کر دیا کہ واقعی وارث رسول اسلام کا میں ہوں۔ صلوات محمد علیہ میں نے یہ ذکر کیا، اس میں حافظہ ہو گیا کمزور، صحیح ہے، اس لیے ایک آگے بلانا پڑا، میں بتا رہا ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بابل سے گزرنے کے بعد واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، جاریہ ابن قدامہ آپ کے ساتھ ہے اور 100 ساتھی، اور دوسری لفظ میں ہے جاریہ بن مساحر دے۔ سورج ڈوب گیا، امام نے اذان کا حکم دیا، اذان ختم ہوئی، اقامت ہو رہی تھی، اقامت جاریہ کہہ رہے تھے، ادھر امام کی زبان پر کچھ گرد ہوا، سورج اس جگہ پلٹا جہاں پر عصر کا فضیلت کا اور ابتدائی وقت ہوتا ہے، اور پھر امام نے نماز پڑھی۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول خدا کی شہادت واقع ہو چکی تھی، صفین سے آتے یا جاتے وقت کا یہ واقعہ ہے۔ اور رسول اسلام کے زمانے میں بھی سورج پلٹا، امام نے پلٹایا حکم رسول خدا سے۔ بہرحال سورج کے اوپر اختیار صرف سورج پہ کیوں، پوری کائنات کے اوپر اختیار معصومین کا ہے۔ کبھی کبھی بس میں بیٹھنے والے منچلے لوگ معصومین علیہ السلام سے بعض سوالات ایسا کر لیا کرتے تھے کہ جو سوالات معصومین علیہ السلام سے اظہار معجزے کا سبب بنتے تھے، جو ہمارے لیے اور عوام الناس کے لیے بھی ان معجزات اور ان فضائل کو نقل کرنے کے بعد ایمان اور عقیدت میں پختگی کا باعث بنتا ہے۔ یقیناً اگر یہ معجزات ہم تک نہ پہنچتے تو معرفت معصومین علیہ السلام میں بہرحال ہمارے اندر کمی رہ جاتی ہے۔ صحابی امام کا منچلا صحابی، اس نے امام سے کہہ دیا، اتقدرو انتم سے کالشمس بیدک، مولا کیا آپ کے اندر یہ پاور پایا جاتا ہے، آپ کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے، آپ اتنی توانائی رکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے سورج کو تھام لیں؟ انصاف روکنے کے معنی میں، تھامنے کے معنی میں ہے۔ حدیث ثقلین آپ تمسک والی پڑھتے رہتے ہیں۔ امام سے کیا کہہ رہا، تب تیرو مولا کیا آپ کے اندر یہ قدرت اور توانائی پائی جاتی ہے، انتم سے کہ شمس بیدک، اپنے ہاتھ سے سورج کو پکڑ لے، سورج کو تھام لے۔ امام نے کہا، تم سورج کے پکڑنے کی بات کر رہے ہو، اگر میں چاہوں تو سورج کو غائب کر دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر میں چاہوں تو تم سے سورج کو چھپا دوں، غائب کر دوں۔ بس اتنا کہہ کے امام نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا۔ صحابی کہتا ہے میں اکیلا بزم میں نہیں تھا، اہل مدینہ کی بہت سی شخصیات میرے پاس موجود تھی،
इधर इमाम ने अपने दस्त मुबारक को उठाया, मैं नहीं कहूँगा जादूगरों की तरह माज़अल्लाह इमाम का हाथ पड़ गया और उतने हजारों हजार किलोमीटर तक पहुँच गया, सूरज को टच कर दिया, नहीं अजीजों। रवायत का फिक्रा है, सहाबी कहता है जर रहा कमा युजर्रु दाब्बतु बिइनानिहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने को वारिसे रसूल, अपने को वारिसे अमीरुल मोमिनीन साबित करते हुए इस छोटे से मोज़े के जरिए से वाज़ेह कर दिया, आश्कार कर दिया कि हमारा अख्तियार सारी कायनात के ऊपर है। सूरज 2 या 3 मरतबा पलटाया गया है हजरत ज़ुन्नून के जरिए से, हजरत इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के जरिए कम से कम 2 मरतबा, लेकिन अजीज़ान मोहतरम बस ये 3 मरतबा सूरज इधर उधर नहीं हुआ है। छठे इमाम के जमाने के मोमिनीन जो बज़्म इमाम में मौजूद थे वो गवाही दे रहे हैं, रवायत मौजूद है, चल रहा इमाम ने सूरज को खींच लिया, बिल्कुल लिया जैसे कोई आदमी किसी अपने पालतू जानवर की लगाम को, मेहार को, रस्सी को खींच लेता है। इधर इमाम ने रस्सी की तरफ से, तवज्जो चाहता हूँ, इधर इमाम ने सूरज को खींचा। रवायत कहती है अंधेरा छा गया, दिन तारीकी में बदल गया, रात आ गई, गोया इमाम ने वाज़ेह कर दिया हमारे जग ने सूरज पलटाया था, तारीख नहीं की थी, डुबाया नहीं था, डूबने के बाद उभरा था। चाहे डुबा कर उभारा जाए, चाहे उभार कर डुबाया जाए, कुदरत बताती है, मेरी कुदरत भी मेरे जब के नामदार अमीरुल मोमिनीन जैसी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम ने सुभान अपनी इमामत के साबित करने के लिए, जाहिर करने के लिए, अपनी बज़्म में मौजूद असहाब की आंखें खोलने के लिए उसने सिर्फ ये कहा था, मौला क्या हाथ से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं? इमाम ने कहा सिर्फ छूना नहीं, मैं इस सूरज को भिगो भी सकता हूँ। तो देखा आपने कुदरत इमाम मासूम पूरी कायनात के ऊपर है। खुदावंद मुताल हमें तौफीक इनायत फरमाए सदक़े अहले बैत ताहीरीन के कि हम उनके मोजज़ात को सही से समझें, इदराक करें, उसकी नश्र व इशाअत की तौफीक हमें अता करें। दुआ करने के लिए हमारे पास बुजुर्गवार मौजूद हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि इमाम मासूम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी में, उनकी तालीम गाह में, उनके जद्द बुजुर्गवार के शहर में मौजूद है। खुदावंद मुताल हमें ज़्यादा से ज़्यादा उलूम अहले बैत को सीखने, समझने और उसकी नश्र व इशाअत की तौफीक इनायत फरमाए। मैं गुज़ार हूँ जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद असद रज़ा साहब क़िबला से कि वो आए आप हज़रात के सामने दुआए कलिमात फरमाएं। वर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ये मुनासिब नहीं है कि मौलाना साहब के बाद में दुआ करना है, लेकिन दस्तूर अमन उस पर जो है ज़रूरी है, मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व इस हमारी इसी बात को कबूल फरमा। खुदा शरीक मोमिनीन जिस वक्त तेरी बारगाह में दस्तवत दुआएं के दुआओं को मुस्तजाब फरमा, अमाल को कबूल फरमा, अल्लाह को अल-यकीन की तौफीक इनायत फरमा। खुदा शरीक के मोहम्मद वाला इस मकसद के तहत इस महफिल को, इस जश्न को मुनक़िद किया गया, उसमें कामयाबी इनायत फरमा। हमारे मौलाना साहब की तौफीक़ात को इज़ाफ़ा फरमा। खुदा शरीक की जो ज़हमत और कर रहे हैं, खुदा इनकी तौफीक़ात को कबूल फरमाए, इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। खुदा शरीफ के ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तमाम मोमिनीन के जो हाज़रीन हैं उनके मरहूमीन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, उनको फ़िशार क़ब्र तनाये क़ब्र से महफूज़ फरमाए, बरज़ख़ों में शिर्क मंज़िल आसान फरमाए, जवार रहमत में जगह इनायत फरमाए। खुदा शरीफ के ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा
ہمارے امام زمانے کے ضرور تاجر عجل اللہ تعالیٰ فرد الشریف صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، یہ مرحوم جعفر رضا صاحب عابدی ابن محمد عابدی صاحب کی روح کے لیے بعد میں ہمیں سورہ حمد پڑھنا ہے. اس سے پہلے شیرین عابدی، محمد جواد حسین اور حسین علی صاحبان کی توفیقات میں اضافہ کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی توفیق کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر رضا صاحب کی روح کو حساب اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim.